वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 विषय अंग्रेजी, जेमा आपणे इंग्लिश ग्रामरनो एक टॉपिक डिफरन्स अमोंग द थ्री सिम्पल टेन्सीस एटले कि त्रण सादा काल वच्चेनो तफावत, जेमा आपणे द सिम्पल प्रेझન્ટ टेन्स एटले कि सादो वर्तमान काळ, द सिम्पल पास्ट टेन्स एटले कि सादो भूतकाळ अने त्रीजो छे द सिम्पल फ्यूचर टेन्स एटले कि सादो भविष्य काळ। आ त्रणेय काळनो तफावत समजी रह्या छीए। अगाऊ आ त्रणेय काळना टू बीना रूपो, टू हेवना रूपो, हकार नकार अने प्रश्नार्थ वाक्यनी वाक्यरचनाओ विषे माहिती मेळवी अने केटलाक काळ ओळख शब्दो पण जोया। परंतु अहीं आ भागनी अंदर आपणे सादा वर्तमान काळमां आवतो एस के ईएस नो नियम अने सादा भूतकाळ माटेनो ईडीनो नियम जे आवे छे तेने आपणे समजवाना छीए। तो जोईए कई रीते आवे छे। एमां विद्यार्थी मित्रों, एस के ईएस नो नियम अने ईडीनो नियम समजता पहला आपणे एकवार फरी पाछी त्रणेय काळनी वाक्यरचनाओ समजी लईए। जेमां सौप्रथम द सिम्पल प्रेझન્ટ टेन्सनी वाक्यरचना समझीए, जेमां छे सौप्रथम कर्ता, त्यारबाद क्रियापदनु एस के एस अथवा तो मूळरूप प्लस कर्म प्लस अन्य शब्दने छेल्ले पूर्णविराम। त्यारबाद आवे छे द सिम्पल पास्ट टेन्स एटले कि कर्ता, क्रियापदनु भूतकाळनु रूप प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द अने छेल्ले पूर्णविराम। त्यारबाद द सिम्पल फ्यूचर टेन्स एटले कि सादा भविष्यकाळनी वाक्यरचनामां छे कर्ता, शेल विल प्लस क्रियापदनु मूळरूप, कर्म अने अन्य शब्द। आ त्रणेय काळनी वाक्यरचनाओने बाजुमां राखीए तो आपणे सामान्य एवो तफावत आपने जोवा मळे छे कि ज्यां आपणे सादा वर्तमान काळमां एस के ईएस अथवा तो मूळरूप लखीए छीए त्यां सादा भूतकाळमां आपणे क्रियापदनु भूतकाळनुं रूप लखवामां आवे छे अने सादा भविष्यमां आपणे शेल विल प्लस क्रियापदनु मूळरूप लखवामां आवे छे। तो आ हती त्रणेय काळनी वाक्यरचनाओ। हजी आ वाक्यरचनाने थोड़ीक डीपमां समजीए। एटले कि त्रणेय काळनी वाक्यरचनामां सौप्रथम कर्ता आवेलो छे। हवे आ कर्तानी अंदर कोनो कोनो समावेश थाय छे एनी अहीं वात करवानी छे। एटले संपूर्ण वाक्यरचनाने थोड़ीक डिटेलमां समजी लईए। एटले कि कर्तामां आई, वी, यू, ही, शी, इट, धे अने कोईपण नामनो समावेश थाय छे। एटले कि एकवचन नाम के बहुवचन नामनो समावेश थाय छे अने ते हमेशा वाक्यमां शरूआतमां ज होय छे। त्यारबाद क्रियापदनी वात करीए तो कर्ता जे क्रिया करे छे तेने आपणे क्रियापद कहीए छीए, जेम के लखवू, खावू, पीवू, रमवू वगैरे आवा जे क्रियापद जे छे तेने आपणे क्रियापद कही शकीए। अथवा तो जे नामनी पाछळ अथवा तो जे शब्दनी पाछळ वू, वो, वी जेवा शब्द आवतो होय तो तेने आपणे क्रियापद कही शकीए। त्यारबाद कर्म लईए तो कर्म कोने कहेवाय तो कि कर्ता जेना पर क्रिया करे छे ते शब्दने आपणे शुं कही शकीए? कर्म कही शकीए। कर्मना बे प्रकार छे, जेमां एक छे सजीव अने बीजुं छे निर्जीव। सजीव कर्ममां मी, अस, यू, हिम, हर, इट, धेम अने कोईपण प्रकारनुं नाम होई शके छे अने निर्जीव कर्ममां कोईपण निर्जीव वस्तुना नाम होई शके छे। कर्मना स्थाननी वात करीए तो कर्म हमेशा क्रियापदनी बाजुमां ज आवशे। मित्रों, आ कर्मનું સ્થાન સમજવું ખૂબ જ જરૂરી છે, કારણ કે જ્યારે આપણે એક્ટિવ વોઇસ અને પેસિવ વોઇસનો ટોપિક સમજીશું ત્યારે એનું ખૂબ જ મહત્ત્વ પડશે। એટલા માટે કર્મનું સ્થાન ખાસ યાદ રાખજો। કર્મ જે છે તે હંમેશા ક્રિયાપદની બાજુમાં જ હોય છે। ત્યારબાદ આવે છે અન્ય શબ્દ, જેમાં કાળ પ્રમાણેના કેટલાક શબ્દો આવે છે, જેમાં આપણે કાળ ઓળખના શબ્દો જોયા તો એ પ્રમાણે આપણે અન્ય શબ્દમાં લખી શકીએ। तो आ अपने आखी वाक्यरचना ने समझा कि कर्ता में शुं आवे, क्रियापद में शुं आवे, कर्म में शुं आवे अने अन्य शब्द में शुं आवे। हवे आपणे अहीं बे नियमोनी वात करवाना छीए, ते नियम विषे आपणे समजीए। विद्यार्थी मित्रों, अहीं सादा वर्तमान काळ माटेनो नियम आपेलो छे अने आ नियम समजवानी शरूआत करीए ए पहेला आ नोट एटले कि नोंधने तमारे खास याद राखवानी छे।
कारण के आ नियम पहला तमारे नोंधने खूब ज याद राखवी पड़शे कि सादा वर्तमान काल में ज्यारे वाक्य ही शी इट अथवा कोई एक वचन नाम, खास याद राखजो मित्रों कि सादा वर्तमान काल में ज आ नियम लागू पड़े छे, बीजा एक पण काल में लागू पड़तो नथी। एटले ज अहीं कीधेलुं कि सादा वर्तमान काल में ज्यारे वाक्य ही शी इट अथवा कोई एक नामथी वाक्य शरू थतुं होय त्यारे वाक्य में क्रियापदने अंते नियम मुजब एस के ईएस लगावामां आवे छे। अहीं वाक्य ही शी इट के एक वचन नामथी शरूआत थाय तो अने तो ज आपणे आ नियमनो उपयोग करवानो छे, नहींतर करवानो नथी, अने ए पण सादा वर्तमान काळनो होय तो ज। तो जोईए आनी अंदर आ नियमनी अंदर शुं कीधुं छे तो कि क्रियापदने अंते एस के ईएस लगावाना नियमो, जेमां पहेलो नियम कहे छे कि ज्यारे कोईपण क्रियापदने अंते एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स के जेड जेवा अक्षर आवता होय त्यारे क्रियापदने अंते ईएस मूकवामां आवे छे। खास याद राखजो अहीं केटलाक तमने अक्षर आपेला छे ए अक्षर अंते होवा जोईए तो अने तो ज आ नियम अंते लागे छे। जेमां एक्जाम्पल्स आपेला छे जेम के हेरेस, हेरेस एटले के परेशान करवुं, हैरान करवुं, तो अंते डबल एस आवे छे तो एनी अंते ईएस लागे, हेरेसीज। वॉच, वॉच एटले के जोवुं, अंते सीएच आवे छे तो एनी अंते ईएस लागे छे, वॉचीज। रिलेक्स एटले के आराम करवो, अंते एक्स आवे छे तो रिलेक्सीज। त्यारबाद टू वॉश, वॉशमां अंते एसएच आवे छे तो एनी पाछळ ईएस लागे छे, वॉशीज। टू गो, गोमां अंते ओ आवे छे तो गोज। बज़मां, बज़ एटले के गणगणवुं एटले के अंते जेड आवे छे तो एनुं थशे बजीज। तो पहेलो नियम खास याद राखवानो छे, आवा अक्षर होय तो अने तो ज आ नियम लागू पड़े छे। त्यारबाद આપણે સાદા વર્તમાનકાળનો બીજો નિયમ સમજીએ કે જ્યારે કોઈપણ ક્રિયાપદને અંતે વાય હોય અને તેની આગળ વ્યંજન આપેલો હોય તો વાયને કાઢી તેને સ્થાને આઈઈએસ મૂકવામાં આવે છે। ખાસ મિત્રો યાદ રાખજો, અંતે વાય તો હોય તેની આગળ વ્યંજન પણ હોવો જોઈએ। હવે વ્યંજન અને સ્વરની વાત કરીએ તો કે ઇંગ્લિશ આલ્ફાબેટ્સમાં ટોટલ 26 એટલે કે 26 અક્ષરો હોય છે અને તેની અંદર 5 સ્વર હોય છે, જે 5 સ્વર છે એ, ઈ, આઈ, ઓ, યુ। આ 5 સ્વરને તમે બાદ કરી નાખો અને બાકીના જે અક્ષરો વધે છે, આલ્ફાબેટ્સ વધે છે, તેને આપણે વ્યંજન કહી શકીએ। તો અહીં વાયની આગળ જો વ્યંજન હોય તો વાયને આપણે કાઢી નાખવાનો છે અને તેની સ્થાને આપણે આઈઈએસ મૂકવાનું છે। અહીં કેટલાક એક્ઝામ્પલ્સ આપેલા છે, જેમ કે ફ્લાય હોય તો એનું થઈ જશે ફ્લાઇઝ, ટ્રાય હોય તો એનું થઈ જશે ટ્રાઇઝ, ક્રાય હોય તો એનું થઈ જશે ક્રાઇઝ અને અંતે વોરી તો એનું વોરીઝ। અહીં તમે જોઈ શકો છો તો કે અંતે દરેકની અંતે વાય આપેલો છે, તેની આગળ પહેલામાં ફ્લાયમાં એલ, બીજામાં ટ્રાયમાં આર, ક્રાયમાં આર અને વોરીમાં આર જેવા વ્યંજન આપેલા છે। એટલા માટે અહીં વાયને કાઢી નાખવાનો છે અને ત્યારબાદ એને સ્થાને આપણે આઈઈએસ લખવાનું છે। તો આ રીતે આપણે બીજા નિયમનો ઉપયોગ કરવાનો છે। ત્યારબાદ ત્રીજો નિયમ જોઈએ તો ત્રીજા નિયમમાં કીધેલું છે કે ઉપરના બે નિયમોને બાદ કરતાં બાકી બધા ક્રિયાપદને અંતે એસ મૂકવામાં આવે છે। અહીં બે નિયમોની વાત કરવામાં આવી છે। તો આપણે પહેલો નિયમ જે સમજ્યા તેમાં કીધું કે અંતે એસ, ડબલ એસ, એસએસ, સીએચ, ઓ, એક્સ કે ઝેડ જેવા અક્ષર લાગેલા હોય તો અંતે ઈએસ લગાવવું અને બીજા નિયમમાં કીધું અંતે વાય હોય અને તેની આગળ વ્યંજન હોય તો વાયને કાઢીને આઈઈએસ મૂકવું। એટલે કે આ બે નિયમ જે ક્રિયાપદોને ન લાગતા હોય તો એ બધા ક્રિયાપદોને પાછળ શું લખવું? એસ લખવો। જેમ કે ટુ રાઇટ તો એનું થઈ જશે રાઇટ્સ। પ્લે, અંતે જુઓ પ્લેમાં અંતે વાય તો આપેલો છે પણ તેની આગળ એ સ્વર છે એટલા માટે અહીં બીજો નિયમ એને લાગુ પડશે નહીં, તો અહીં પ્લેનું પ્લેસ થઈ જશે, કમનું કમ્સ, રીડનું રીડ્સ, લર્નનું લર્ન્સ અને સ્પીકનું સ્પીક। તો આ રીતે સાદા વર્તમાન કાળમાં આપણે એસ કે ઈએસના નિયમનો ઉપયોગ કરીને આપણે વાક્ય લખવાના રહેશે, કારણ કે આ નિયમ સમજવો ખૂબ જ જરૂરી છે। કાલે એક્ઝામમાં કોઈ આવો પ્રશ્ન પૂછાય ચેન્જ ધ ટેન્સનો કે એક કાળમાંથી બીજા કાળમાં ચેન્જ કરવાનો હોય અને એમાં તમારે વર્તમાન કાળમાં ચેન્જ કરવાનું આવ્યું તો એ સમય દરમિયાન તમારે આ નિયમ યાદ હોવો જોઈએ અને આ નિયમ માત્ર ને માત્ર સાદા વર્તમાન કાળના હી, શી, ઇટ
કે એક વચન નામથી શરૂ થતા હોય તેવા વાક્યમાં ક્રિયાપદને અંતે લગાવવાનો રહેશે. તો આ હતા સાદા વર્તમાનકાળના 3 નિયમો. મિત્રો, આપણે ભૂતકાળ માટેનો નિયમ સમજવાના છીએ, જેમાં ક્રિયાપદના મૂળ રૂપને ભૂતકાળમાં ફેરવવાના નિયમો. જેમાં પહેલો નિયમ છે કે સામાન્ય રીતે ક્રિયાપદને અંતે ઈડી પ્રત્યય લગાવવામાં આવે છે. કે કોઈ પણ પ્રકારનું ક્રિયાપદ હોય એને અંતે ઈડી પ્રત્યય લગાવી દો એટલે તમારું એ ક્રિયાપદ ભૂતકાળનું થઈ જશે. જેમાં એક્ઝામ્પલ્સ અહીં આપેલા છે. વોક હોય તો વોકડ, લુક હોય તો લુકડ, કાઉન્ટ હોય તો કાઉન્ટેડ, સ્ટાર્ટ હોય તો સ્ટાર્ટેડ, લાફ હોય તો લાફડ, ટોક હોય તો ટોકડ. તો આવા કેટલાક સામાન્ય ક્રિયાપદ હોય તો એને અંતે તમે ઈડી પ્રત્યય લગાવી દો એટલે એ ક્રિયાપદ તમારું ભૂતકાળનું થઈ જશે. ત્યારબાદ બીજો નિયમ છે, જ્યારે કોઈ પણ ક્રિયાપદને અંતે વાય હોય અને તેની આગળ વ્યંજન હોય તો વાયને કાઢીને આઈઈડી મૂકવું. મિત્રો, આ નિયમ તમે હમણાં જ સાદા વર્તમાન કાળમાં ભણી ચૂક્યા છો કે ત્યાં આપણે વાયની આગળ વ્યંજન હોય તો એમાં વાયને કાઢીને આઈઈએસ લખતા, જ્યારે અહીં આપણે વાયને કાઢીને આઈઈડી મૂકવાનું છે. તો તમને અહીં એક્ઝામ્પલ્સ આપેલા છે, જેમ કે કોપી હોય તો કોપીડ, ક્રાય હોય તો ક્રાઇડ, વરી હોય તો વરીડ, હરી હોય તો હરીડ અને પ્યોરિફાય હોય તો પ્યોરિફાઈડ, કેરી હોય તો કેરીડ. અહીં મિત્ર બંનેના એક્ઝામ્પલ્સને સરખાવશો તો અહીં તમને ફ્લાય નામનું ક્રિયાપદ જોવા મળશે નહીં. કારણ તો કે ફ્લાય જે છે એ અનિયમિત ક્રિયાપદ છે એટલે એમાં આ નિયમ લાગુ પડશે નહીં. એટલે આવા કેટલાક અપવાદરૂપ ક્રિયાપદો હોય છે કે જેમાં નિયમ પ્રમાણે એ વસ્તુ આવતી હોય પરંતુ નિયમ એને લાગતો હોતો નથી, કારણ કે એ અનિયમિત ક્રિયાપદ હોય છે. હવે ત્રીજો નિયમ સમજીએ કે જ્યારે કોઈ પણ ક્રિયાપદને અંતે વાય કે ડબલ્યુ સિવાયનો વ્યંજન આપેલ હોય અને તેની આગળ એક જ સ્વર હોય. અહીં મિત્રો ખાસ ધ્યાનમાં લેજો, વાય કે ડબલ્યુ સિવાયનો વ્યંજન આપેલો હોય, કારણ કે વાય અને ડબલ્યુ પણ એક પ્રકારના વ્યંજન જ છે. જો એનો કોઈ વ્યંજન આપેલો હોય અને તેની આગળ એક જ સ્વર હોય તો અંતના વ્યંજનને બેવડાવીને ઈડી પ્રત્યય લગાવવું. બેવડાવવું એટલે કે 2 વખત લખવું. જેમ કે એક્ઝામ્પલ્સમાં તમે અહીં જોઈ શકો છો કે સ્ટોપ હોય તો સ્ટોપડ, અંતે પી છે એની આગળ એક જ સ્વર ઓ આપેલો છે તો અંતના વ્યંજનને એટલે કે પીને બેવડાવીને આપણે ઈડી લખેલું છે. ટ્રાવેલનું ટ્રાવેલ્ડ, કનેક્ટનું કમ્પેલનું કમ્પેલ્ડ, હોપનું હોપ્ડ, નાઇટનું નીટ નીટેડ અને કંટ્રોલનું કંટ્રોલ્ડ. તો આ રીતે અંતના વ્યંજનને બેવડાવીને આપણે ઈડી લગાવી શકીએ છીએ. હવે પછીનો આપણે ચોથો નિયમ સમજીએ કે કેટલાક ક્રિયાપદના ભૂતકાળના રૂપો અનિયમિત હોય છે. હવે મિત્રો, જો નિયમિત ક્રિયાપદ હોય તો એને નિયમ પ્રમાણે ઈડીના આ 3 નિયમ પ્રમાણે આપણે ઈડી પ્રત્યય લગાવીને એનું ભૂતકાળનું બનાવી શકીએ. પરંતુ જો અનિયમિત ક્રિયાપદ હોય તો એને ઈડી લગાવવામાં આવતું નથી, એનું આખું સ્વરૂપ બદલાઈ જાય છે. એટલા માટે આવા જે ક્રિયાપદો હોય છે અનિયમિત એને મોઢે કરવા જ પડે છે. તો એવા કેટલાક નિયમો છે કે જેવા ટુ રાઇટનું વ્રોટ, બાયનું બોટ, કેચનું કોટ, મેકનું મેડ, સ્વિમનું સ્વેમ, ઇટનું એટ, ફોલનું ફેલ, હિયરનું હર્ડ અને સેલનું સોલ્ડ થાય છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો તો કોઈની પાછળ ઈડી લાગેલું નથી, પરંતુ એના આખા સ્વરૂપ બદલાઈ જાય છે. કેટલાકમાં સામાન્ય એવો ફેરફાર થઈને એ ભૂતકાળનું થઈ જાય છે. જેમ કે વ્રાઇટમાં WRITE એનું મૂળ રૂપ છે, પરંતુ જો તમે આઈની જગ્યાએ ઓ કરી નાખો એટલે એ તમારું ભૂતકાળ થઈ જાય છે. એવી જ રીતે સ્વિમનું સ્વામ એટલે કે આઈની જગ્યાએ એ કરી નાખો એટલે એ તમારું ભૂતકાળ થઈ જાય છે. ઇટનું એટ આગળના ઈને તમે પાછળ લઈ જાઓ તો એ એનું ભૂતકાળ થઈ જાય છે. ફોલનું ફેલ એની જગ્યાએ એ કરી નાખો એટલે ભૂતકાળ થઈ જાય છે. હિયર એટલે સાંભળવું, એમાં પાછળ ડી પ્રત્યય લગાવી દો એટલે એ તમારું ભૂતકાળ થઈ જાય છે. મેકનું મેડ કેની જગ્યાએ તમે ડી લખી નાખો એટલે એ તમારું ભૂતકાળ થઈ જાય છે. તો આ રીતે તમે કેટલાક અનિયમિત ક્રિયાપદોને તમારા માઇન્ડથી સેટ કરીને તમે યાદ રાખી શકો છો. ત્યારબાદ લાસ્ટ એન્ડ ફાઇનલ આપણે નિયમ સમજીએ કે કેટલાક ક્રિયાપદના ભૂતકાળના રૂપો સરખા જ હોય છે. કેટલાક ક્રિયાપદો એવા પણ હોય છે કે જેનું મૂળ રૂપ અને ભૂતકાળનું રૂપ બંને સરખું હોય
છે, જેમ કે રીડનું રીડ, પુટનું પુટ, શર્ટનું શર્ટ, કટનું કટ, હિટનું હિટ, સ્પ્રેડનું સ્પ્રેડ, સ્પ્લિટનું સ્પ્લિટ, હંટનું હંટ અને હર્ટનું હર્ટ. તો આ હતા વિદ્યાર્થી મિત્રો સાદા ભૂતકાળમાં ક્રિયાપદને ફેરવવાના નિયમો. આશા રાખું છું કે આ બંને કાળના નિયમો તમે યાદ રાખશો અને ભવિષ્યમાં ઉપયોગ કરવાના થાય તો તમે વ્યવસ્થિત ઉપયોગ પણ કરી શકશો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ત્રણેય કાળના આપણે હકાર, નકાર અને પ્રશ્નાર્થની વાક્ય રચનાઓ જોઈ. ત્યારબાદ સાદા વર્તમાન કાળનો અને સાદા ભૂતકાળનો આપણે નિયમ પણ જોયો. હવે આપણે ત્રણેય કાળના એક્ઝામ્પલ્સ વાક્ય સ્વરૂપે જોવાના છે, જેમાં સૌપ્રથમ ધ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ એટલે કે સાદો વર્તમાન કાળ આવશે, જેની અંદર આપણે હકાર, નકાર અને પ્રશ્નાર્થ કઈ રીતે ચેન્જ થશે તેની વાત કરવાની છે. જેમાં ધ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ એટલે કે સાદા વર્તમાન કાળના એક્ઝામ્પલની વાત કરીએ તો પહેલાં હકાર વાક્ય લઈએ, જેમાં આઈ ટીચ ઇંગ્લિશ એટલે કે હું અંગ્રેજી શીખવું છું. યાદ રાખજો મિત્રો, ટીચ એટલે શીખવવું અને લર્ન એટલે શીખવું. હું તમને જે શીખવાડું તેના માટે ટીચ વપરાય અને તમે જે શીખો તેના માટે લર્ન વપરાય. અહીં આપણે ગુજરાતીનું ઇંગ્લિશ કઈ રીતે ટ્રાન્સફર કરવું તેના વિશેની થોડીક માહિતી આપીશ. જેમ કે અહીં ગુજરાતી વાક્ય છે હું અંગ્રેજી શીખવું છું. તો અહીં જ્યારે કોઈ આવું ગુજરાતી વાક્ય હોય અને એને આપણે અંગ્રેજીમાં ટ્રાન્સફર કરવું હોય તો તેના માટે એક સિમ્પલ તરીકો છે કે હું એટલે કે આઈ જે આપણે લખ્યું, ત્યારબાદ પાછળથી વાક્ય શરૂઆત થાય છે કે શીખવું છું. તો શીખવું છું એટલે આપણે ટીચ અને એની આગળ છે અંગ્રેજી એટલે એનું થશે ઇંગ્લિશ. એટલે કે શરૂઆતનો કર્તા લખીને પાછળથી વાક્ય શરૂઆત કરીએ તો એ આપણું વાક્ય ઓટોમેટિક વાક્ય રચના પ્રમાણે ગોઠવાતું જાય છે. એટલે કે હું અંગ્રેજી શીખવું છું તો આઈ ટીચ ઇંગ્લિશ. ત્યારબાદ આપણે નકાર વાક્યની વાત કરીએ તો નકાર વાક્યમાં સાદા વર્તમાન કાળમાં બે સહાયકારક ક્રિયાપદનો ઉપયોગ થાય છે. એક છે ડુ અને બીજો છે ડઝ. તો આ બંને સહાયકારક ક્રિયાપદનો ઉપયોગ કરીને આપણે વાક્યને નકાર બનાવી શકીએ છીએ. જેમાં નકાર વાક્ય જોઈએ તો હું અંગ્રેજી શીખવતો નથી. ઉપરનું વાક્ય નીચેનું વાક્ય બંનેનું સેમ જ છે, માત્ર કર્તાની બાજુમાં આપણે ડુ નોટ લખી દઈએ કારણ કે આઈ સાથે શું વપરાશે? ડુ નોટ. તો એ રીતે આપણે વાક્યને નકાર બનાવી શકીએ છીએ. તો વાક્ય બનશે આઈ ડુ નોટ ટીચ ઇંગ્લિશ. હું અંગ્રેજી શીખવતો નથી. ત્યારબાદ પ્રશ્નાર્થ વાક્યની વાત કરીએ તો પ્રશ્નાર્થ વાક્યમાં મેં વાત કરી તે પ્રમાણે કોઈ પણ કાળને નકાર કે પ્રશ્નાર્થ બનાવવું હોય તો એના માટે આપણે વાક્યમાં સહાયકારક ક્રિયાપદ હોવા જરૂરી છે. પરંતુ સાદો વર્તમાન કાળ અને સાદો ભૂતકાળ આ બંને કાળ એવા છે જેમાં કોઈ પણ પ્રકારના સહાયકારક ક્રિયાપદ આપેલા હોતા નથી. તેથી આપણે સાદા વર્તમાન કાળમાં ડુ કે ડઝનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને સાદા ભૂતકાળમાં ડીડનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. અહીં વાક્યની શરૂઆત આઈથી થાય છે એટલા માટે પ્રશ્નાર્થ બનાવવા માટે આપણે વાક્યની શરૂઆતમાં ડુ લખશું. એવી જ રીતે ત્યારબાદ ડુ આઈ ટીચ ઇંગ્લિશ એટલે કે શું હું અંગ્રેજી શીખવું છું. તો આ રીતે આપણે વાક્યને હકાર, નકારને પ્રશ્નાર્થ ગોઠવી શકીએ છીએ અથવા તો બનાવી શકીએ છીએ. આ ઉપરાંત ધ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં બીજું એક એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. કારણ કે સાદા વર્તમાન કાળની અંદર આપણે બે પ્રકારના ક્રિયાપદ વાપરીએ છીએ. એક તો SKES વાળું અને બીજું છે મૂળરૂપ. પેલું આપણે મૂળરૂપ વાળું જોયું અને બીજામાં આપણે SKES શા માટે લાગે છે અને કેવી રીતે લાગે છે તેના વિશેની વાત કરીએ. તો અહીં વાક્ય છે હકાર વાક્ય હી ટીચીઝ ઇંગ્લિશ. તે અંગ્રેજી શીખવે છે. તો ઉપરના વાક્યમાં ટીચ આપેલું છે અને અહીં ટીચીઝ આપેલું છે. એવું શા માટે? તો કે અહીં વાક્યની શરૂઆત આઈથી થઈ છે જ્યારે અહીં વાક્યની શરૂઆત હીથી થઈ છે. એટલા માટે અહીં ટીચીઝ આવેલું છે. એટલા માટે જ મેં કીધેલું કે જ્યારે પણ આપણે SKS લગાવીએ તો એના માટે આપણે નોંધ યાદ રાખવાની છે કે જ્યારે વાક્ય હી, શી, ઇટ કે એક વચન નામથી શરૂઆત થાય તો જ વાક્યમાં ક્રિયાપદને SKS લાગે છે. હવે એમાં નકાર બનાવવું હોય તો સાદા વર્તમાન કાળમાં આપણે ડુ નોટ કે ડઝ નોટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. જેમાં અહીં વાક્યની શરૂઆત હીથી થઈ છે એટલા માટે એની સાથે ડઝ નોટ આવશે અને જેવો આપણે ડઝ નોટ લખીએ તો અહીં ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ એટલે કે ટીચીઝનું ટીચ થઈ જશે. તો એનું વાક્ય આ રીતે બનશે હી ડઝ નોટ ટીચ ઇંગ્લિશ. તે અંગ્રેજી શીખવતા નથી. હવે પ્રશ્નાર્થ જોઈએ તો પ્રશ્નાર્થની અંદર
વાક્યની શરૂઆતમાં આપણે ડઝ લખીએ છીએ કારણ કે વાક્યની શરૂઆત હીથી થઈ છે. તો ડઝ હી ટીચ ઇંગ્લિશ? શું તે અંગ્રેજી શીખવે છે? તો આ હતા સાદા વર્તમાન કાળના એક્ઝામ્પલ્સ કે જેમાં આપણે એક તો મૂળરૂપ અને બીજું આપણે એસ કે એસ વાળું રૂપ જોયું. કઈ રીતે નકાર બનાવી શકાય, કઈ રીતે પ્રશ્નાર્થ બનાવી શકાય, એના વિશેની વાત થઈ. હવે આપણે સાદા ભૂતકાળમાં જોઈએ. હવે સાદા ભૂતકાળની અંદર અહીં આપણે જોઈએ તો કે હકાર વાક્યમાં ઉપર આપણે લખેલું હતું હી ટીચીઝ ઇંગ્લિશ. હવે એને આપણે નકારમાં ભૂતકાળમાં ફેરવવું હોય તો અહીં ટીચીઝનું ટોટ કરી નાખીએ તો આપણું ભૂતકાળ થઈ જશે. એટલે અહીં આપણું હકાર વાક્ય આ રીતે બનશે હી ટોટ ઇંગ્લિશ. તે અંગ્રેજી શીખવતા હતા. અહીં આવે છે અંગ્રેજી શીખવે છે અને અહીં આવે છે શીખવતા હતા. હતા એટલે કે ભૂતકાળ. તો અહીં આપણે ભૂતકાળનું રૂપ વાપરવાનું રહે છે. તો હી ટોટ ઇંગ્લિશ. તે અંગ્રેજી શીખવતા હતા. એવી જ રીતે સાદા ભૂતકાળની અંદર વાક્યને નકાર બનાવવા માટે ડીડ નોટનો ઉપયોગ થાય છે. તો જ્યારે આપણે ડીડ નોટ લખીએ છીએ ત્યારે એની સાથે ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ આવે છે. એટલે કે તમે ઉપરના વાક્યને અને સાદા ભૂતકાળના વાક્યને સરખાવી શકો છો કે બંનેમાં સામાન્ય એવો ચેન્જીસ છે કે હી ડીડ નોટ ટીચ ઇંગ્લિશ. તે અંગ્રેજી શીખવતા ન હતા. અહીં શીખવતા નથી, જ્યારે અહીં શીખવતા ન હતા. હતા એટલે કે ભૂતકાળ બતાવે છે. એટલા માટે આપણે અહીં ડીડ નોટ વાપરીએ. એવી જ રીતે પ્રશ્નાર્થ વાક્યની અંદર જોઈએ તો કે પ્રશ્નાર્થ વાક્યમાં વાક્યને નકાર બનાવવા માટે ડીડ નોટનો ઉપયોગ થાય છે. એવી જ રીતે વાક્યને પ્રશ્નાર્થ બનાવવા માટે સહાયકારક ક્રિયાપદ તરીકે ડીડનો ઉપયોગ કરીશું, જે વાક્યની શરૂઆતમાં લખવામાં આવે છે કે ડીડ હી ટીચ ઇંગ્લિશ? શું તે અંગ્રેજી શીખવે છે અથવા તો શીખવતા હતા? કારણ કે શીખવે છે એ વર્તમાન કાળ છે, જ્યારે શીખવતા હતા એ ભૂતકાળ થશે. તો સાદા વર્તમાન કાળના અને સાદા ભૂતકાળના બંને વાક્યોને તમે સરખાવશો તો સામાન્ય એવો ચેન્જીસ તમને જોવા મળશે અને એ ચેન્જીસ મોટાભાગે ક્રિયાપદનો જ રહેશે. તો આ હતા સાદા ભૂતકાળના કેટલાક ક્રિયાપદો અથવા તો એના ભૂતકાળના વાક્યો. હવે આપણે સાદા ભવિષ્યકાળમાં હકાર, નકાર અને પ્રશ્નાર્થ વાક્ય જોવાના છે. જેમાં હકાર વાક્યમાં હી વિલ ટીચ ઇંગ્લિશ. હવે તમે ત્રણેય વાક્યના કાળને અથવા ત્રણેય કાળના વાક્યોને એકસાથે સરખાવો તો કે અહીં વર્તમાન કાળમાં હી ટીચીઝ ઇંગ્લિશ, ભૂતકાળમાં હી ટોટ ઇંગ્લિશ અને ભવિષ્યકાળમાં હી વિલ ટીચ ઇંગ્લિશ. એટલે કે તે અંગ્રેજી શીખવશે. તે અંગ્રેજી વર્તમાન કાળમાં તે અંગ્રેજી શીખવે છે, ભૂતકાળમાં તે અંગ્રેજી શીખવતા હતા અને ભવિષ્યકાળમાં તે અંગ્રેજી શીખવશે. તો આ હતા આપણા ત્રણેય કાળના હકારના વાક્યો. તો અહીં સામાન્ય એવો ચેન્જીસ તમને જોવા મળી શકે છે. એવી જ રીતે નકાર વાક્યની વાત કરીએ તો અહીં હી ડઝ નોટ ટીચ ઇંગ્લિશ. ભૂતકાળમાં હી ડીડ નોટ ટીચ ઇંગ્લિશ અને ભવિષ્યમાં હી વિલ નોટ ટીચ ઇંગ્લિશ. તેનું આપણે ગુજરાતી ટ્રાન્સલેટ કરીએ. વર્તમાનમાં તે અંગ્રેજી શીખવતા નથી, ભૂતકાળમાં તે અંગ્રેજી શીખવતા ન હતા અને ભવિષ્યમાં આવશે તે અંગ્રેજી શીખવશે નહીં. તો આ રીતે ત્રણેય કાળનું આપણે વાક્યો જોયા. સામાન્ય એવો ચેન્જીસ જોઈએ છીએ, આપણે તફાવત જોઈ શકીએ છીએ. ત્યારબાદ પ્રશ્નાર્થ વાક્યની વાત કરીએ તો અહીં વર્તમાન કાળમાં ડઝ હી ટીચ ઇંગ્લિશ? શું તે અંગ્રેજી શીખવે છે? ત્યારબાદ ડીડ હી ટીચ ઇંગ્લિશ? શું તે અંગ્રેજી શીખવતા હતા? અને છેલ્લું છે વિલ હી ટીચ ઇંગ્લિશ? કે શું તે અંગ્રેજી શીખવશે? તો આ રીતે આપણે વાક્યને અંદર તફાવત શોધી શકીએ છીએ. તમે આટલી વસ્તુ આ ત્રણેય કાળમાં જોયું. તમે માઇનોર ચેન્જીસ તમે જોઈ શકો છો કે વર્તમાન કાળમાં નકાર બનાવવા માટે ડુ નોટ ને ડઝ નોટનો ઉપયોગ થાય છે. ત્યાં આપણે ભૂતકાળમાં ડીડ નોટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને ભવિષ્યમાં વિલ નોટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. એવી જ રીતે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવવા માટે વર્તમાન કાળમાં ડુ કે ડઝનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, ત્યાં આપણે ભૂતકાળમાં ડીડનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને ભવિષ્યકાળમાં ત્યાં આપણે વિલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. માઇનોર ચેન્જીસ છે. આ કાળ સમજવા ખૂબ જ જરૂરી છે, કારણ કે આપણે અંગ્રેજીમાં જ્યારે પણ ડિસ્ક્રિપ્શન વસ્તુ લખવાનું આવે છે ત્યારે મોટાભાગના આ ત્રણ કાળનો ઉપયોગ થાય છે. તો મિત્રો, આશા રાખું છું કે તમને આ ત્રણેય કાળનો જે તફાવત સમજાવ્યો, આ ઉપરાંત ત્રણેય કાળમાંથી જે વર્તમાન કાળમાં અને ભૂતકાળનો જે નિયમ સમજાવ્યો અને એના કેટલાક એક્ઝામ્પલ્સ સમજાવ્યા, તેના વિશે તમને જરૂરથી એવી સારી એવી સમજ પડી હશે. તો હવે આપણે આગળનું ગ્રામર આગળના ભાગમાં જોઈશું.
ત્યાં સુધી જય હિન્દ.